السلام عليكم. أولا أنا مرحب بالأطقم الصحفية بمقر حزب الإنصاف باسم الأمين العام وباسم الأمين الدائم المكلف بالاتصال. أنا الأمين الدائم المكلف بالاتصال والتكوين في حزب الإنصاف هرب والمانع. بعد الدورة العادية الثانية لإجراء المكتب السياسي اليوم برئاسة رئيس الحزب محمد البلال مسعود، كانت هناك بعض القضايا المطروحة على طاولة المكتب السياسي والتي تم إثراؤها نقاشا. سنقوم الآن بقراءة البيان المترتب اللي جاء عن هذه المخرجات، وبعد ذلك سيتم عرض البيانات اللي قدمت من طرف الأشخاص اللي قدموها أمام المكتب السياسي اللي هو الأمين العام وصنبرشان، وما يتعلق بالخطة السياسية والخطة الإعلامية اللي نرجع لكم ونعد لكم بها عرض. وبعد ذلك سنكون جد مسرورين للاستماع إلى أسئلتكم للردود عليها ما نراه مناسبا بالحزب. شكرا. حزب الإنصاف بيان رقم 02/2026 المكتب السياسي، الدورة العادية الثانية للمكتب السياسي. انعقدت الدورة الثانية للمكتب السياسي لحزب الإنصاف يوم السبت 9 مايو 2026 برئاسة رئيس الحزب السيد محمد بلال مسعود، حيث خصص الاجتماع لبحث جملة من القضايا السياسية والتنظيمية المدرجة على جدول الأعمال. وفي مستهل الاجتماع استعرض المكتب السياسي تقريرا مفصلا حول نشاطات الحزب بين الدورتين، تضمن حصيلة الأنشطة السياسية والتنظيمية والميدانية التي نفذها الحزب خلال الفترة الماضية، وما طبعها من حضور ميداني ومواكبة للقضايا الوطنية، سواء من خلال الحملات التحسيسية أو اللقاءات التشاورية أو الأنشطة الاجتماعية والتنظيمية التي قامت بها مختلف هيئات الحزب. كما ناقش المكتب السياسي وصادق على مشروع تحيين الخطاب السياسي للحزب بما يواكب التحولات الراهنة ويعزز قدرة الحزب على التفاعل مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية، ويكرس حضوره كقوة سياسية داعمة للاستقرار والإصلاح والتنمية في انسجام تام مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. وفي الجانب التنظيمي ناقش المكتب السياسي وصادق على خطة تجديد الهيئات الحزبية باعتبارها محطة أساسية لتعزيز فعالية الأداء الحزبي وتوسيع المشاركة الداخلية، بما سيضمن ضخ دماء جديدة في مختلف هياكل الحزب وترسيخ مبادئ الانضباط والكفاءة والتمثيل الفعال. وأوصى بالتمسك باحترام النصوص الحزبية في هذه العملية. كما ناقش المكتب السياسي وصادق على الإطار الاستراتيجي العام لتمويل الحزب والمخطط الاستراتيجي لإعلام الحزب، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير أدوات العمل الإعلامي والتواصلي بما يعزز حضور الحزب في الفضاء العمومي ويرتقي بأدائه السياسي والتنظيمي. وفي السياق ذاته ناقش المكتب السياسي وصادق على برنامج عمل الحزب للفترة المقبلة بما يشمله من أنشطة سياسية وتنظيمية وميدانية ترمي إلى تعزيز القرب من المواطنين ومواكبة أولويات المرحلة. كما شهدت الدورة انتخاب عضو جديد في الأمانة الدائمة في إطار استكمال الهيكلة التنظيمية للحزب وتعزيز أداء هيئاته القيادية. وفيما يتعلق بالوضعية السياسية، جدد المكتب السياسي تثمينه للمقاربة التي تنتهجها الحكومة وتنتهجها الدولة أيضا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في التعاطي مع مختلف القضايا الوطنية والتحديات الدولية، خاصة بما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ مناخ التهدئة والانفتاح السياسي. كما تطرق المكتب السياسي إلى تطورات الحرب في الشرق الأوسط وتداعيات الأزمة الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية التمسك بمواقف بلادنا الثابتة والداعية إلى احترام القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد المكتب السياسي ضرورة التصدي لخطاب الكراهية وكل أشكال التحريض والتفرقة لما تمثله من تهديد للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية،
مشدداً على أهمية ترسيخ خطاب المسؤولية والتماسك الوطني. كما ناقش المكتب السياسي الإجراءات المتخذة لمعالجة الوضع على الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية، مثمناً الجهود التي تقوم بها السلطات العمومية من أجل تأمين الحدود والحفاظ على الاستقرار. وتطرق الاجتماع كذلك إلى الاستعدادات الخاصة بفترة الصيف، خاصة ما يتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب والأعلاف ومواجهة الحرائق بما يضمن التخفيف من آثاره الظرفية المناخية على المواطنين. وفي الجانب التنظيمي شدد المكتب السياسي على ضرورة تحسيس المناضلين بضرورة الالتزام بخيارات الحزب وتوجيهاته، وعدم تزكية أي أحزاب أو جهات سياسية أخرى خارج الأطر الحزبية المعتمدة. كما هنأ المكتب السياسي الحكومة على العمل الكبير الذي تقوم به لصالح المواطنين، وعلى النتائج الاقتصادية الهامة التي مكنت من إطلاق وتمويل برنامج تنموي لصالح المواطنين في الداخل وفي العاصمة نواكشوط. كما أكد المكتب السياسي تمسك الحزب بخيار الحوار الوطني باعتباره إطاراً جامعاً لتعزيز التوافق. كما أكد المكتب السياسي تمسك الحزب بخيار الحوار الوطني باعتباره إطاراً جامعاً لتعزيز التوافق الوطني وترسيخ المسار الديمقراطي، مجدداً دعم الحزب لكل الجهود الرامية إلى إنجاح هذا المسار بروح المسؤولية والانفتاح. وفي ختام أشغال الدورة أكد المكتب السياسي لحزب الإنصاف مواصلة انخراطه الفاعل في مواكبة برنامج الإصلاح لصاحب الفخامة، والعمل إلى جانب الحكومة وكافة القوى الوطنية من أجل تعزيز الاستقرار وترسيخ التنمية وخدمة المصلحة العليا للوطن. حزب الإنصاف نواكشوط 9 مايو 2026. الآن لا نستمع لمجموعة من النقاط مع السيد الأمين العام قدمها اليوم أمام المكتب السياسي. دورته زود إن شاء الله بالبيان كاملين بالنسبة للأطقم الصحفية الحاضرة. السيد الأمين العام قدم تقرير عن خطة حزب الإنصاف بين دورتي المكتب السياسي. قدم أيضا برنامج العمل اللي هو خطة عمل الحزب، وسيقوم إن شاء الله بعرض ذلك أمام سعادتكم الوقارة. شكرا جزيلا. تفضل سيد الأمين العام. السلام عليكم الحضور الكريم، صلى الله على النبي الكريم. Je vais quand même essayer de faire un peu le résumé de nos interventions d'aujourd'hui. Comme vous le savez, on s'est réunis aujourd'hui au Palais des Congrès, au centre Mokhtar Dada, à l'occasion de notre deuxième session ordinaire du bureau politique de parti l'INSAF. Et au cours de cette réunion, on a également fait quelques présentations. Comme vous le savez, la dernière session qui s'est passée la fois dernière en décembre, la dernière session c'est aujourd'hui. Donc ce qu'on a eu à faire entre les deux sessions, on a fait un rapport là-dessus pour montrer à la population et montrer aux militants de l'INSAF nos activités, ce qu'on a eu à faire. Et en plus ensuite ça, on a travaillé sur l'examen du projet de discours politique. On s'est quand même entendu qu'il faut quand même un discours politique là, avec lequel tout le monde peut véhiculer à travers les militants. On a aussi développé sur le plan renouvellement des structures, comme vous le savez. l'INSAF qui se remet en place, qui veut redynamiser les structures. On a eu à réfléchir, échanger beaucoup et pour voir quelles sont les voies et moyens à mettre en place pour renouveler les structures. On a aussi parlé dans le cadre de stratégie, dans le cadre stratégique général de financement. Comme vous le savez, ce genre d'organisation, il va falloir du financement et des modèles de financement et pour avancer vraiment dans notre politique. On a aussi développé le plan d'action du parti.
Il y a le plan d'action du parti, on a discuté aussi sur la situation politique d'une manière générale. Donc dans ce cas, moi j'ai eu quand même à faire un communiqué, ou deux communiqués, l'un par rapport au rapport politique du parti INSAV entre les deux sessions, et deuxième sur le plan d'action. Donc comme vous le savez, pour quand même mieux avancer, être cohérent, c'est de mettre en place nos structures, mettre en place les structures, mettre en place nos objectifs, et aussi montrer comment vous mettre en œuvre. Donc je lis comme en résumé le rapport qui a eu, ce qui s'est passé ici à INSAV entre les deux sessions. La période écoulée a été marquée par une intensification de l'activité politique et une profonde mutation organisationnelle. Sous l'impulsion de sa direction, le parti INSAV a réaffirmé son rôle de pivot de la marge présidentielle tout en modernisant ses structures pour répondre aux exigences de la nouvelle loi des partis politiques. Cet objectif, ça s'est divisé en 4 actions, en 4 grandes actions importantes. Premièrement, on a institutionnalisation des procédures et la modernisation. Deuxièmement, le soutien et l'accompagnement du programme de son Excellence, le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Et troisième point, c'est la redynamisation des instances. Et finalement, on a aussi à travailler sur l'engagement national et le dialogue. Tout ça a été discuté dans ce cadre. Bon, dans le cadre de l'institutionnalisation, on a mis en place quand même le comité permanent qui s'est mis en place après le congrès de notre premier congrès. On a mis en place un comité permanent. Le comité permanent, avant tout, le bureau politique aussi a mis en place le comité permanent. Le premier comité permanent s'est mis au travail. Et dans ce cadre-là, il a promis des commissions qui travaillent sur le plan national, le plan organisationnel et politique, et l'approbation de la création d'une commission élargie pour travailler sur l'ensemble des thématiques qui ont été proposées, et la répartition du secrétariat permanent et la définition de leur mission. En fonction vraiment du programme du président de la République, on a eu à faire presque 25 thématiques ont été dégagées. Chaque thématique est attribuée à un secrétaire permanent. Donc il va travailler. Donc la répartition des secrétaires permanents, leur mission aussi a été définie. Sur ce plan, il conviendra encore de noter que la direction du parti a publié 5 communiqués. Bon, comme on est en train de faire actuellement, après chaque réunion du comité permanent, on sort de communiquer des informations et nos décisions et pour montrer ce que nous sommes en train de faire. Dans le cadre du travail du parti et à travers le comité permanent, on a mis en place l'adoption de règlement intérieur de la commission des sages et la commission de conciliation et d'arbitrage. Bon, ce genre d'organisation, effectivement, si on a des gens de commission, on a des sages qui sont là en cas de litige, en cas de problème, pour quand même, ce sont des commissions qui existaient, mais on les a redynamisées. D'ailleurs, ils sont avec nous ici. En cas de problème, ils interviennent pour régler le problème. Les sous-commissions ont été créées souvent au courant, sur la base de divers domaines politiques et sociaux. C'est l'objectif surtout, la base même de la création de ces secrétariats permanents. On a un mandat et les attributions des secrétariats permanents ont été élaborées et approuvées. Les mécanismes de travail et la répartition des tâches ont été établis de manière institutionnelle conformément aux décisions numéro 1, 2 et 3 qui ont été publiées aussi. Parce que tout ça, on l'a fait, c'est ça le caractère institutionnel, à travers 3 décisions qu'on a eu à publier pour canaliser tout ça. Tout ça, ce sont des informations qui sont dans le site web. Tout ce qu'on fait comme action, c'est publié dans notre site. C'est les gens qui consultent. Surtout, il y a un côté important qu'il faut souligner, c'est la modernisation. Nous ne sommes pas à ce niveau. On a mis la mise en place en conformité des statuts avec la législation. Donc il y a un autre statut, une norme intérieure. C'est la base de la nouvelle loi des partis politiques. On a calé notre statut intérieur, c'est cette base-là. Il y a aussi le lancement des stratégies de numérisation et de procédures internes.
il y a un système d'information, désormais, dans lequel on peut toujours mettre le système d'information. Il y a l'élaboration du plan d'action spécifique pour la communication. On est en train de faire. Désormais, ça a devenu maintenant une habitude à INSAP. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait, on communique, on divulgue, on l'impact d'information. La situation du parti et les finances et les actions sociales. Pour le deuxième point, on a le soutien et l'accompagnement du programme du président de la République. Dans ce cadre, le soutien surtout les actions gouvernementales, nous sommes là, à INSAP, on accompagne le gouvernement. Toutes les décisions prises, tout ce que l'action par le président, tout ce qui se fait au niveau du gouvernement, le parti est là pour les accompagner et développer, les vulgariser et faire comprendre à la population. Sur le cadre économique et social. Mais le cas de la gestion des crises, vous êtes sans savoir, après le Congrès, on a déployé pas mal de commissions à l'intérieur du pays, pas seulement en Nouakchott, à l'intérieur du pays pour vulgariser, expliquer les résultats de du Congrès. Et aussi, tout ce qui se passe, même si ce sont des crises qui se passent actuellement avec la crise des hydrocarbures, on a aussi organisé des commissions de sensibilisation pour faire passer le message au niveau de la population et pour pouvoir atténuer un peu le pouvoir d'achat. Même côté sécuritaire, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est crise, vous savez, avec nos voisins, tout ce qui se passe, le parti est là et suivre de près toute action qui a été engagée par le gouvernement, le parti est là pour les accompagner. Troisièmement, on a aussi développé la redynamisation des instances. Et à cette occasion, c'est pourquoi on a travaillé aujourd'hui. Effectivement, les instances qui ont été désignées sont tous été présents. Organisation des réunions avec le commissaire spécialisé. Tout ça, ce sont des actions qui ont eu à avoir lieu entre les 4 mois. Et quatrièmement, on a l'engagement national et le dialogue. Ce côté, c'est quand même, comme vous savez, ils savent, c'est le chef de file de la majorité. C'est pourquoi le parti a joué un rôle moteur dans la coordination du bloc de la majorité. Il a piloté l'élaboration de propositions communes dans le cadre du dialogue national, privilégiant une approche inclusive et consensuelle pour garantir la stabilité du pays. Le parti s'est employé à définir et à coordonner les positions politiques avec les partis de la majorité et préparer le dossier et le dialogue. Ça, c'est une manière résumée. Maintenant, en conclusion, donc je sais mal lire, cette période, entre les 4 mois, entre les 2 sessions, a permis au parti INSAP de renforcer son appropriation politique et organisationnelle à travers une modernisation de ses structures et une implication accrue de ses instances. Deuxièmement, la redynamisation du parti et l'encadrement rapproché des fédérations et militants ont contribué à consolider la discipline partisane et la cohésion interne. Troisièmement, par son engagement constant aux côtés du programme du président de la République et son rôle moteur au sein de la majorité, le parti a affirmé son positionnement sur la scène politique et nationale. Enfin, les efforts de dialogue, de coordination et de proximité ont permis de renforcer davantage la présence et son influence auprès des acteurs politiques et des citoyens. Et je vous remercie. Ça, c'est le côté de... Donc, en Chine, l'autre. Pas de repos. Et on s'est mis qu'à travailler les choses. Ça, ce n'est pas des choses qui ont été... Ce n'est pas des discours. C'est du concret, la réalité. Et tout le monde peut quand même le constater. Donc, tout ce qu'on dit, c'est vérifiable. Parce qu'on publie, on informe. Bon, comme vous savez, une organisation comme ne peut pas avancer sans avoir un programme d'action. Il faut un plan. On a eu quand même mettre en place
au cours vraiment de cette réunion, un programme annuel sur lequel il faut baser et travailler et mettre en œuvre. Bon, je ne veux pas tout lire, c'est un plan qui, par exemple, on peut dire que ce plan, qu'est-ce qu'il a dit d'abord? C'est un plan stratégique, basé sur 3 points. Ce programme, stratégique sur 3 points. Tout d'abord, c'est renforcer la crédibilité du parti à travers l'accompagnement des politiques publiques et la proximité des citoyens. Améliorer son organisation et sa structuration afin de garantir une action politique plus efficace. Et enfin, accroître son rayonnement, sa capacité de mobilisation et sa présence sur le terrain afin de renforcer la confiance des citoyens et élargir davantage la base populaire. C'est nos objectifs que nous sommes fixés et pour pouvoir... Bon, pour cela, les 3 axes, ont été bien. On a même mis en place le mode opérationnel de ces 3 axes et voir comment les gens, comment le parti comment il va travailler. Bon, chaque stratégie est divisée en 4 rubriques. On a les actions, les activités, les responsabilités sont situées et le planning. Mais on ne va pas tout citer. On va seulement vous dire ici les actions, ce qu'on compte faire durant l'année ou même après, ce que le parti compte faire. Le développement, ça, on va le voir après. Pour l'axe numéro 1, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de prendre l'accompagnement et la vulgarisation des actions du gouvernement. Ça va continuer. Le gouvernement est en place, ils sont en train de travailler, tout le monde le sait. Donc, il faut vulgariser, valoriser, expliquer et l'accompagner. Ça, c'est dans nos actions. Nos actions aussi, on a l'explication des réformes et projets du plus près des citoyens. Le projet près du citoyen, nous sommes là pour continuer sur ça. La participation active au dialogue national, ça, on le tient. Le dialogue national inclusif dans le respect des orientations et principes du président de la République. Nos actions se posent sur la production de contenus politiques et institutionnels mettant en valeur les positions du parti, les actions gouvernementales et les grandes orientations nationales. Le déploiement de campagnes digitales et médiatiques visant à renforcer la visibilité du parti, améliorer la communication avec les citoyens et valoriser les réalisations et activités du parti sur les différents apports de communication. Élaboration d'une revue mensuelle et d'un bulletin d'information mettant en valeur les avancées réalisées et le respect progressif des engagements. Ça, c'est très important. Bon, les résultats attendus, bon, donc je peux ne pas parler de... Effectivement, on a aussi dressé chaque action le résultat attendu. Donc, on compte à le faire. Donc, mais je compte sur les actions toujours. Pour le deuxième axe, on a le renouvellement et dynamisation des structures de base. Renforcement de la présence du parti dans toutes les wilayas. Amélioration de la coordination interne entre les différentes structures du parti. Nous aurons développé aussi la concertation continue avec les acteurs politiques et sociaux, la promotion de l'intégration des jeunes et des femmes, l'élaboration d'une carte politique nationale détaillée, la mise en place d'un système d'information de suivi efficace, mobilisation des ressources nécessaires aux activités du parti. On va travailler sur la création des secrétariats permanents thématiques et régionaux. Chaque secrétariat a une thématique et on va continuer à vulgariser, à développer dans ce sens-là. Le dernier point qui consiste au rayonnement, mobilisation et consolidation de l'ancrage politique populaire,
c'est l'organisation d'événements politiques populaires et citoyens, le développement d'activités de rayonnement national, le développement d'actions de proximité et de mobilisation sur le terrain, et la modernisation de la communication politique et digitale. Donc ça, c'est en résumé les actions qu'on a eu à dégager, qu'on a développées aujourd'hui au niveau de la réunion de la deuxième session du bureau politique en enquête. Et je vous remercie. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ala Nabil Karim. De ce que nous avons développé ce matin et que nous avons appelé le cadre stratégique nouveau de financement du parti El Insaf. Comme vous le savez, depuis quelques mois, on entend beaucoup parler des réformes du parti, des réformes très profondes qui ont été d'ailleurs mentionnées par Monsieur le secrétaire général dans le rapport d'activité. Cette réforme nouvelle exige un parti qui a des financements innovants. Et c'est pour ça que nous avons développé ce cadre stratégique de financement. شكرا. بعد إذنكم نشكر الأمين العام محمد تراوري على التوضيحات التي تتعلق بالخطة العملية للحزب. نشكر كذلك صاحب المعالي جم صنبا شام على العرض الذي يتعلق بالتمويل. برك احنا عندنا عرضين والوقت ضيق. عندنا عرض يتعلق بالخطاب السياسي كان لا يعود الله يعود يقدمه الرئيس محمد به غير ضرب لظروف خاصة ما كان حاضر. عندنا أيضا العرض اللي يتعلق بالخطة الإعلامية اللي قدمه مسؤول الإعلام الحزب والله مسؤول الاتصال اللي هو أنا واللي ما هو لا يقبل وقت طويل واللي أساسا اللي اختصر فيه على كيف تعرفوا الحياة السياسية اليوم عاد يلعب فيها الإعلام دور محوري وبالتالي على أي مدى لا يتعدل تحديث في خطتها ومحاولة مواكبة التحولات وسرعة انتشار المعلومة اليوم فرض عليها تقدم خطة متماسكة إعلامية قادرة على مواكبة تطلعات الحزب وقادرة على مواكبة مستجدات الساحة السياسية اللي تتغير بين الحين والآخر. ذاك حتى علينا أن نقدم خطة متكاملة تتكون من 4 محاور أساسية هي السياق العام اللي جاية فيه الخطة وبعد ذلك تشخيص الوضعية الراهنة. بعد تشخيص الوضعية الراهنة قدمنا محاور اللي هم بنود هذه الخطة والله هذه الاستراتيجية اللي نسعى تنفيذها. بعد ذلك المحور الرابع والأخير اللي هو النتائج المنتظرة في حال تم تطبيقها وستكون متاحة عند المستشار الإعلامي المعلومات اللي تعودوا تختاروا تطالعوا عليها. أنا بيدي وقت المغرب ضيق نختاروا نسمعوا منكم. نرجع للخطة السياسية والله الخطاب السياسي اللي صدر في 2026 اليوم واللي تم عرضه هو المرجعية العامة للخطاب السياسي المعروف يتم تحيينه نظرا للمستجدات كيف قلت اللي تخلق ونظرا أيضا للتقلبات اللي تخلق في المواقف السياسية ومستجدات ووجود أحزاب جديدة وبالتالي تم تحيينه طبقا المرجعيتين الأساسيتين واحدة الإعلان السياسي لحزب الإنصاف والمرجعية الأخرى هو البرنامج الرئاسي لصاحب الفخامة والله البرنامجين على الأقل تعهداتي وطموحي للوطن. وعلى المستوى الوطني كان الهدف من كان فهم سياقين فهم سياق عام وفهم سياق خاص. السياق العام هو التحولات الوطنية والدولية المتسارعة اللي تفرض تحيينا مستمرا للخطاب السياسي ومن أهمها على المستوى الوطني التحسين المستمر للحكامة المؤسسية والديمقراطية والمالية تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين مراعاة الأوضاع الخاصة للفئات الهشة سعيا إلى تحقيق اندماج اجتماعي تنمية الرأسمال البشري من خلال تطوير أداء المدرسة الجمهورية وتمكين الشباب. على المستوى الإقليمي والدولي كان هون تداعيات الصدمات الخارجية الكبرى اللي تعرفوا اللي خلقت في الفترة الأخيرة التحولات الاقتصادية العالمية التغيرات المناخية والاضطرابات في شبه المنطقة وتزايد موجات الهجرة. ثالثا المخططات الكبرى في مسيرة الحزب هذه تم في إطارها عرض المؤتمرات وظروف المر بين الحزب وتجديد هيئاته وتغيير قياداته في مراحل مختلفة وآلياتها
رابعا مرتكزات الرؤية السياسية للحزب، ولن استعرضها عليكم لأنها ضروري تسمعوها. يقوم الخطاب السياسي للحزب على مجموعة من الثوابت الأساسية تتمثل في التمسك بالإسلام باعتباره مرجعية جامعة، صيانة الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي، ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، حماية الهوية العربية الإفريقية، تعزيز دولة القانون وترسيخ قيم المواطنة، ترقية اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية واللغات الوطنية، مكافحة الفقر والإقصاء ومخلفات الرق، تسوية الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان والتي لا تزال عالقة، تعزيز الديمقراطية والحريات ومحاربة التطرف وخطابات الكراهية، تعزيز اللامركزية من أجل تقريب الخدمات من المواطن وإشراكه في تسيير الشأن العام. تم أيضا في هذا الإطار نقطة خامسة يتعلق بتقديم رؤية الحزب من هذه القضايا التنموية حول دولة القانون قوية ذات حكامة عصرية، اقتصاد فعال مستدام بيئيا وسائرا على طريق الصمود، تنمية رأس المال البشري، الاندماج الاجتماعي لضمان الوحدة والانسجام، دولة آمنة قادرة على مواجهة تقلبات الجيوسياسية والجيواقتصادية أيضا. الرافعة الأولى دولة القانون القوية ذات الحكامة العصرية، والرافعة الثانية هي اقتصاد فعال ومستدام بيئيا وسائرا على طريق الصمود، والرافعة الرابعة لهذا الخطاب السياسي هو اندماج اجتماعي ضامن للوحدة، وخامسا دولة آمنة قادرة على مواجهة التقلبات الجيوسياسية، وسادسا التوجهات المستقبلية. هذه الخطة السياسية تمت المصادقة عليها. شكرا لكم على تلبية الدعوة.